Good morning, children. Peace and harmony lesson. Today, I sent you some slides of meanings and opposite words of this lesson. I think you might have seen them. మీరు చూసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. అవి చూడండి. తర్వాత ఈ లెసన్ ఒక సగం భాగం ఈరోజు చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ ఐ విల్ రీడ్ ద లెసన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లెసన్. పీస్ అండ్ హార్మనీ. Children, once upon a time, in a very thick forest, there lived many animals, birds, snakes, and insects. They all lived together happily. They roamed about the jungle and played together in the open fields without any fear. The peacocks were very proud of their dances, but admired the melodious songs of the cuckoos. The elephants enjoyed watching the fish swimming in the pool. The pythons, which were blessed with long bodies, spoke well of the fine fur of the flat footed rabbits. The tiny ants, which were always busy, tickled the dark buffaloes. They often held musical evenings in the large open field. The elephant and the deer danced. The mynas and the parrots sang. The tiger and the bear exhibited gymnastics. They called the moon and his friends, the stars, to be the guests of honor at their musical evenings. One day, a jackal entered the forest. He was dirty, dangerous, and very cunning too. He told the elephants, "You are the biggest animals in the forest. Why do you want to play with the squirrels and the rabbits?" He poisoned the minds of the peacocks, saying, "You are the loveliest birds in the forest. Why do you want to praise the mynas?" The jackal then approached the deer and whispered that the tiger was waiting for a chance to kill them. Gradually, all the animals began suspecting one another. Earlier, they had lived together, slept together, and roamed around the forest together. Now, they started to put up boundaries and build fences around their properties. They moved about individually or with their own group. Now, it was easy for the jackal to hunt the smaller animals and the birds. And when the smaller ones cried out for help, no one came to help them. One by one, the little ones disappeared. The forest slept as the animals were afraid. There were no more musical evenings. The moon was sad. He cried. The moon thought for a while and decided to come down among the animals and the birds as a sadhu. As soon as the sadhu appeared in the forest, the animals and the birds approached him to narrate their tales of woe. They cried, sobbed, and blamed each other for disturbing the peace in the forest, and the sadhu listened to them. Okay, children, now let us know the meaning of this lesson. See, you all are English medium students, but all of you might not know the language or my explanation in English. So, if I explain in Telugu, it will be easy for you. Okay, listen to me. First, I will say in English and Telugu also. Once upon a time, in a very thick forest, there lived many animals, birds, snakes, and insects. So, there were many animals in a forest.
యానిమల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బర్డ్స్, స్నేక్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్. మీ అందరికి తెలుసు కదా, ఒక అడవిలో మామూలుగా ఏమేమి ఉంటాయో జంతువులు. ఆ జంతువుల్లో పక్షులు ఉన్నాయి, అండ్ జంతువులు యానిమల్స్ ఉన్నాయి, స్నేక్స్ పాములు, కీటకాలు, రకరకాలైన జంతువులు ఉన్నాయి. దే ఆల్ లివ్ టుగెదర్ హ్యాపీలీ. దే రోమ్డ్ అబౌట్ ద జంగల్ అండ్ ప్లేడ్ టుగెదర్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఫీల్డ్స్ విదౌట్ ఎనీ ఫియర్. ఆ అడవిలో ఉన్న జంతువులన్నీ దే వర్ వెరీ హ్యాపీ. దే లివ్డ్ హ్యాపీలీ, దే వర్ ఫ్రెండ్లీ. అన్నీ కలిసిమెలిసి జీవించాయి టుగెదర్. అవి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎక్కడ అంటే అక్కడ అడవిలో తిరిగాయి. దే రోమ్డ్ అంటే ఇట్లా తిరగడం అన్నట్టు. ప్లేడ్ టుగెదర్ కలిసిమెలిసి ఆట ఆడుకున్నాయి. ఎక్కడ? ఓపెన్ ఫీల్డ్స్లో, ఖాళీ ప్రదేశాల్లో, ఖాళీ మైదానాల్లో ఆట ఆడుకున్నాయి. విదౌట్ ఎనీ ఫియర్, ఎటువంటి ఫియర్ అంటే నో మోర్ ఎఫ్రైడ్, భయం లేకుండా ఆట ఆడుకున్నాయి. ద పీకాక్స్ వర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దైర్ డాన్సెస్ బట్ అడ్మైర్డ్ ద మెలోడియస్ సాంగ్స్ ఆఫ్ కుకూస్. పీకాక్స్ అవి చాలా అందంగా ఉంటాయి కదా, అవి దే వర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దైర్ డాన్సెస్. వాటి డ్యాన్స్ గురించి, అవి మంచిగా డ్యాన్స్ చేస్తాయి కదా, వర్షం వచ్చే ముందు వాతావరణం బాగా ఉన్నప్పుడు అవి పురివిప్పి నాట్యం చేస్తాయి. కాబట్టి అవి చాలా గర్వంగా ఉంటాయి, మేమే మంచిగా డ్యాన్స్ చేయగలమని. మరి కానీ అవి డ్యాన్స్ చేసినా కూడా కుకూస్ అంటే కోకిల యొక్క పాటల్ని ఎంజాయ్ చేస్తాయి అన్నట్టు. అవి బాగా విని, ఓ మీరు బాగా పాడుతున్నారని దే ప్రైజ్ దెమ్, మెచ్చుకుంటాయి. ద ఎలిఫెంట్స్ ఎంజాయ్డ్ వాచింగ్ ద ఫిష్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్. ఎలిఫెంట్స్ ఏం ఎంజాయ్ చేసినాయి అంటే, చేపలు ఒక నీటి కుంట లోపల, కొలం లోపల చేపలు ఈత కొడుతుంటాయి కదా, ఉంటాయి కదా, ఆ చేపలను చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేశాయి. ద పైథాన్స్ విచ్ వర్ బ్లెస్డ్ విత్ లాంగ్ బాడీస్ స్పోక్ వెల్ ఆఫ్ ద ఫైన్ ఫర్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్ ఫుటెడ్ ర్యాబిట్స్. పైథాన్స్ కొండ చిలువలు ఉన్నాయి కదా, మరి ఆ పాములు ఏం చేశాయంటే, పొడవైనటువంటి బాడీ ఉంటుంది వాటికి. మరి అవి ఆ శరీరంతో పొడవైనటువంటి పాములు ర్యాబిట్స్ గురించి, అంటే కుందేళ్ళు ఉంటాయి కదా, కుందేలు యొక్క తోకల కుచ్చు తోక ఉంటుంది కదా, ఆ ఫర్ అవి చూసి చాలా బాగుంది అని వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. ద టైనీ యాంట్స్ విచ్ వర్ ఆల్వేస్ బిజీ టికిల్డ్ ద డార్క్ బఫెలోస్. చిన్న చిన్న చేపలు, చిన్న చిన్న చీమలు, అవి ఆల్వేస్ బిజీగా ఉంటున్నాయి. ఎలా బిజీగా ఉంటున్నాయి? అవి ఆ గేదెలకు, వాటికి చెక్కీలు గింతలు పెట్టుకుంటూ వాటి మీద పారుతూ చెక్కీలు గింతలు పెట్టినట్టయితే ఇంకా అట్లా బిజీగా ఉన్నాయి. అవి జంతువులన్నీ దే ఆఫెన్ హెల్డ్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ ఇన్ ఏ లార్జ్ ఓపెన్ ఫీల్డ్. ఒక పెద్ద మైదాన ప్రాంతంలో మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ అంటే సాయంత్రం పూట ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, పాటలు పాడడం, డ్యాన్స్లు వేయడం, ఇటువంటివన్నీ, డ్రామాలు వేయడం, స్కిట్లు వేయడం, ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉన్నాయి. దాన్ని మ్యూజికల్ ఈవినింగ్ అని చెప్పుకున్నారు అవి. ద ఎలిఫెంట్ అండ్ ద డియర్ డాన్స్డ్. జింకలు, తర్వాత ఎలిఫెంట్, ఏనుగులు ఇవి డ్యాన్స్ చేశాయి. మైనాస్ అండ్ ద ప్యారెట్స్ సాంగ్. మైనా పిట్టలు, ప్యారెట్స్ పాటలు పాడాయి. ద టైగర్ అండ్ ద బియర్ ఎగ్జిబిటెడ్ జిమ్నాస్టిక్స్. మరి ఎలుగుబంటి, టైగర్, పులి ఏం చేశాయి? జిమ్నాస్టిక్స్, జంపింగ్ చేస్తాయి, ఇక జంప్స్ చేస్తున్నాయి, జిమ్నాస్టిక్స్ చూపించాయి. దే కాల్డ్ ద మూన్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ ద స్టార్స్ టు బి ద గెస్ట్స్ ఆఫ్ ఆనర్ ఎట్ దేర్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్. వాటి యొక్క మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్కు ఎవరిని గెస్ట్గా పిలిచాయి? దే కాల్డ్ ద మూన్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్. మూన్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు? ద స్టార్స్, నక్షత్రాలు. వాళ్ళని గెస్టులుగా పిలిచాయి. ఉండే ఇదంతా ఈ విధంగా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ఒకరోజు వన్ డే ఏ జాకల్ ఎంటర్డ్ ద ఫారెస్ట్. ఒక గుంట నక్క, ఒక నక్క ఎంటర్ అయింది, ఆ అడవిలోకి వచ్చింది. హీ వాజ్ డర్టీ, డేంజరస్ అండ్ వెరీ కన్నింగ్ టూ. ఆ నక్క ఎట్లా ఉంది? చాలా డర్టీగా, మురికిగా ఉంది, డేంజరస్, ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తుంది. చిత్తుల మారి నక్క అన్నట్టు, అది కన్నింగ్గా ఉంటుంది.
ఎట్లా మోసం చేస్తుందో కూడా తెలవకుండా మోసం చేస్తుంది. అది ఏం చేసిందంటే ఈ జంతువులన్నీ కలిసిమెలిసి ఉన్నాయి కదా, వాటన్నిటిని విడగొట్టాలని, వాటి మనసులు విషపూరితం చేయాలని ఒక్కొక్క జంతువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకరి దాని మీద ఒకదాని గురించి చెప్తుంది. ఏం చెప్తున్నాయి? హీ టోల్డ్ ద ఎలిఫెంట్స్, యు ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ యానిమల్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, వై డూ యూ వాంట్ టు ప్లే విత్ ద స్క్విరల్స్ అండ్ ద ర్యాబిట్స్. మీరు చాలా పెద్ద జంతువులు ఈ అడవిలో, మీరు ఎందుకు ఆ చిన్న చిన్న ఉడతలతోని ర్యాబిట్స్ కుందేళ్ళతో ఎందుకు ఆడుతున్నారు అట్లా చెప్పింది. అదేవిధంగా హీ పాయిజన్డ్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద పీకాక్స్ దగ్గర పోయి, నెమళ్ళ దగ్గర పోయి ఏం చేస్తుంది? యు ఆర్ ద లవ్లియెస్ట్ బర్డ్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, మీరు చాలా అందమైన, చాలా మంచి పక్షులు, ఈ అడవిలో ఉన్నటువంటి పక్షులు మంచి మంచి రెక్కలతోని, నెమలికలు ఎట్లా ఉంటాయి అందంగా ఉండవు, మరి అటువంటి రెక్కలతో ఉన్నటువంటి ఆ పక్షులు మీరు ఈ మైనా పక్షులు ఉంటాయి, అవి అంత అందంగా ఉండవు, వాటిని ఎందుకు ప్రైజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు మీరు పొగుడుతున్నారు? ద జాకల్ దెన్ అప్రోచ్ ద డియర్ దగ్గరికి పోయి, డియర్ అంటే ఇక్కడ జింక దగ్గర పోయి, విస్పర్డ్ దట్ ద టైగర్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఏ ఛాన్స్ టు కిల్ దెమ్, మిమ్మల్ని ఆ పులి చంపడానికి అవకాశం కోసం చూస్తుంది అని చెప్పింది. ఈ విధంగా జంతువులన్నిటినీ మైండ్ పాయిజనస్ చేయడం అంటే విషపూరితం చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఎవరు? ద జాకల్, నక్క. అయితే గ్రాడ్యువల్లీ ఆల్ ద యానిమల్స్ బిగాన్ సస్పెక్టింగ్ వన్ అనదర్, అన్ని జంతువులు ఒకదాన్ని ఒకటి సస్పెక్ట్ చేయడం సస్పెక్టింగ్ అంటే అనుమానించడం మొదలుపెట్టాయి. ఎయిదర్ దే హ్యాడ్ లివ్డ్ టుగెదర్ ఎర్లియర్, దే హ్యాడ్ లివ్డ్ టుగెదర్, స్లెప్ట్ టుగెదర్ అండ్ రోమ్డ్ అరౌండ్ ద ఫారెస్ట్ టుగెదర్. ఇంతకుముందు అవి ఏం చేసాయి? కలిసిమెలిసి జీవించాయి, మరి కలిసిమెలిసి నిద్రపోయాయి, ఒక దగ్గరే మంచిగా పాటలు పాడుకుంటూ ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ అన్ని అడవిలో అంతా తిరిగాయి. కానీ ఇప్పుడేమైంది? దే స్టార్టెడ్ టు పుట్ అప్ బౌండరీస్ అండ్ బిల్డ్ ఫెన్సెస్ అరౌండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. వాటి స్థలాల చుట్టూ బౌండరీస్, కంచెలు వేసుకోవడం, గోడలు కట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసినాయి. ఎందుకంటే ఒకరంటే ఒకరికి పడకుండా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరు చేసిరు అట్లా? నక్క చేసింది, జాకల్. ఆ విధంగా దే మూవ్డ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ విత్ దేర్ ఓన్ గ్రూప్. ఇంతకుముందు అన్నీ కలిసిమెలిసి తిరిగేవి, కానీ ఇప్పుడు కలిసి తిరగకుండా ఎవరి గ్రూప్తో వాళ్ళే తిరగడం మొదలుపెట్టారు. Now it was easy for the jackal to hunt the smaller animals and the birds. ఇప్పుడు నక్కకి చిన్న చిన్న జంతువుల్ని తినడం సులభమైంది. ఇంతకుముందు అంత సులభం కాలేదు. ఎందుకంటే అంతకుముందు అన్నీ కలిసి ఉండేవి. ఇప్పుడు మాత్రం ఎవరికి వాళ్ళు విడివిడిగా తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి చిన్న జంతువులను ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ తినడం మొదలుపెట్టింది. అండ్ వెన్ ద స్మాలర్ వన్స్ క్రైడ్ అవుట్ ఫర్ హెల్ప్, నో వన్ కేమ్ టు హెల్ప్ దెమ్. చిన్న జంతువులు అరిసినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేరు. కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు విడివిడిగా ఉండడం, ఎక్కడో ఈ చిన్న జంతువులు దొరికించుకొని నక్క తినేయడం మొదలుపెట్టింది. వన్ బై వన్ ద లిటిల్ వన్స్ డిసపియర్డ్. క్రమక్రమంగా చిన్న జంతువులన్నీ మాయం కావడం మొదలుపెట్టాయి. ద ఫారెస్ట్ స్లెప్ట్ యాజ్ ద యానిమల్స్ వర్ అఫ్రైడ్. ఇప్పుడు జంతువులన్నీ బయట తిరగడం మానేశాయి. కరోనా వస్తే జనం బయట తిరగడం మానేసినట్టు జంతువులన్నీ తిరగడం మానేసినాయి. ఎవరికి వాళ్ళే ఉంటున్నారు, కామ్గా ఉంది. అండ్ దేర్ వర్ నో మోర్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్, ద మూన్ వాజ్ సాడ్, హీ క్రైడ్. ఇప్పుడు మ్యూజికల్ ఈవినింగ్సే లేవు. ఈవినింగ్స్ మంచిగా సందడిగా ఉండి అన్ని పాటలు ఆటలు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉండేసరికి పైన ఆకాశంలో ఉన్న మూన్ పిలిచారుగా ఇంతకుముందు, ఆ మూన్ చూసి మరి చాలా బాధపడ్డాడు. హీ క్రైడ్. ద మూన్ థాట్ ఫర్ ఎ వైల్, అరే ఈ జంతువులన్నీ ఇట్లా బాధపడుతున్నాయి కదా అని ఆ చంద్రుడు ఆలోచించి డిసైడెడ్ టు కమ్ డౌన్ అమాంగ్ ద యానిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్ యాజ్ ఏ సాధు. కిందికి వద్దాం అనుకున్నాడు మూన్. ఇక్కడ మూన్ ఎట్లా వచ్చాడు కిందికి? బొమ్మ చూడండి, ఇక్కడ ఒక సాధువు రూపంలో కిందికి వద్దామని అనుకున్నాడు. అలా డిసైడ్ అయ్యాడు. యాజ్ సూన్ యాజ్ ద సాధు అపియర్డ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, ఆ సాధువు కిందికి రాగానే ఏమవుతుంది? ద యానిమల్స్, ద బర్డ్స్ అప్రోచ్డ్ హిమ్. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాయి జంతువులు అండ్ పక్షులు అన్నీ. ఎందుకు? టు నరేట్ దేర్ టేల్స్ ఆఫ్ వాటి కష్టాలన్నీ చెప్పుకుందామని.
They cried, sobbed, and blamed each other for disturbing the peace in the forest. And the sadhu listened to them. మరి వాటి బాధలు చెప్పుకోవడానికి వెళ్ళి ఏడ్చాయి, వెక్కిళ్ళు పెట్టుకున్నాయి, మరి ఒకదాన్ని ఒకటి బ్లేమ్ చేసుకున్నాయి. వీళ్ళు తప్పు చేశారంటే వీళ్ళు తప్పు చేశారు, వీళ్ళు కలిసి రావట్లేరు, వీళ్ళు మాట్లాడతలేదు మాతోనే ఒకరికొకరు చెప్పుకున్నారు. చెప్పుకొని మొత్తం మీద ఎట్లా డిస్టర్బ్ అయింది పీస్ అనేది, ఆ అడవిలో ప్రశాంతత దెబ్బతిన్నది ఎట్లా అని అన్నీ చెప్పాయి. ఈ విషయం మూన్ విన్నాడు. తర్వాత ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఇది చదివిందంతా బాగా విని మళ్ళీ చదివి మీరు ఒక్కొక్క రెండు పారాగ్రాఫ్లు రికార్డ్ చేసి పెట్టండి. మీరు ఎట్లా చదువుతున్నారో వింటాను. అదేవిధంగా నేను పెట్టినటువంటి మీనింగ్స్, ఆపోజిట్ వర్డ్స్ రాసి నేర్చుకొని మీ నోట్బుక్లో రాయండి. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.